ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ سینٹ کام نے USS ابراہم لنکن غیر فعال ہونے کی تردید کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، ابراہم لنکن کیریئر اسٹرائک گروپ اب بھی ایران کے خلاف فعال ہے۔ سینٹ کام نے بحری جہاز پر طیاروں کی آمد و رفت کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب بحری بیڑے کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ اس جہاز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ ایران نے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے پر سخت رد عمل کا اعلان کر دیا۔ کہا تیل تنصیبات پر حملہ ہوا تو امریکہ سے منسلک توانائی تنصیبات نشانہ بنیں گی۔ پاسداران انقلاب نے دشمن پر تگڑا وار کر دیا۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام۔ اسرائیل کے کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بمباری جاری ہے۔ شیراز میں زوردار دھماکے، متعدد فضائی حملوں کی اطلاعات ہیں۔ شہر کی مختلف علاقوں میں مسلسل دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ میرے حکم پر فوج نے خرج جزیرے کے تمام فوجی اہداف تباہ کر دیے۔ تیل کی تنصیبات کو اخلاقی طور پر بچایا گیا۔ آبنائے ہرمز میں کسی مداخلت کی صورت میں دوبارہ کارروائی کریں گے۔ ایران کے لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دے۔ آپ کو بتائیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا آج ایران پر مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے طاقتور ترین حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں تمام اہداف مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ان کی ہدایت پر امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے فوجی اہداف اور خارق جزیرے پر مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے طاقتور ترین حملے کیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کچھ وجوہات کی بنا پر انہوں نے جزیرے کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کا حکم نہیں دیا، تاہم صدر نے خبردار کیا اگر ایران یا کوئی اور آبنائے ہرمز میں آزاد اور محفوظ جہاز رانی میں مداخلت کرے گا تو وہ فوری طور پر اس فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ FIA کمرشل بینکنگ سرکل کی کراچی میں بڑی کارروائی۔ حوالہ ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان FIA کے مطابق ملزم کی تلاش کے دوران ایک موبائل فون اور مختلف غیر ملکی کرنسیاں برآمد ہوئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے ذیشان ملک سے۔ ذیشان، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، FIA کمرشل بینکنگ سروس کی جانب سے ایک بہترین کارروائی سامنے آئی ہے۔ حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ملزم کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر کراچی زون کی ہدایات پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران ملزم نبی محمود فرید اور ولد رضوان فرید کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم کی ذاتی تلاشی کے دوران ایک موبائل فون بھی برآمد ہوا ہے اور ملزم کے قبضے سے غیر ملکی کرنسی جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے، جس میں 1400 امریکی ڈالر، تقریباً 4000 کے قریب سعودی ریال اور 10,000 سے زائد UAE درہم اور 11,000 تھائی بات بھی شامل ہیں۔ ملزم کو برآمد شدہ کرنسی اور موبائل فون سمیت FIA کمرشل بینکنگ سرکل کراچی منتقل کیا گیا ہے اور ملزم کے خلاف FIR 19/2026 جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے۔ ترجمان FIA کے مطابق ملزم کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کا جو باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ شکریہ ذیشان۔ تو ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا افزودہ یورینیم روس منتقل کرنے کی صدر پیوٹن کی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر نے ایران کے افزودہ یورینیم کو روس منتقل کرنے کی پیشکش کی تھی اور روسی صدر کی یہ پیشکش تہران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے معاہدے کا حصہ تھی۔ روسی صدر پیوٹن نے پیشکش رواں ہفتے ٹرمپ کے ساتھ فون کال پر دی تھی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان رابطہ حالیہ کشیدگی کے تناظر میں کیا گیا تھا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ روس کی جانب سے یہ پیشکش پہلے بھی کی جا چکی ہے، لیکن امریکہ نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ B-2 بمبارڈ طیارے ایران پر حملے کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ B-2 بمبارڈ طیارے روانہ کرنے کا مقصد طویل فاصلے سے حملہ کر کے نہ صرف ایرانی حکومت سے لاحق خطرے کو ختم کرنا ہے بلکہ مستقبل میں اس کی دوبارہ طاقت بحال کرنے کی صلاحیت کو بھی ختم کرنا ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹک کا کہنا تھا کہ ایرانی رجیم کے رہنما زیر زمین جا چکے ہیں۔ آج سب سے سخت حملے ہوں گے، ہم نہیں رکیں گے۔ آبنائے ہرمز میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر دنیا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے، مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے پیش نظر شمالی کوریا میں بھی فوجی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ جاپانی کوسٹ گارڈز کے مطابق شمالی کوریا نے ایک نامعلوم پروجیکٹائل سمندر کی جانب داغ دیا ہے۔ شمالی کوریا کے مشرقی ساحل سے داغا گیا پروجیکٹائل ممکنہ طور پر بیلسٹک میزائل تھا جو جاپان کی سمندری حدود سے باہر کھلے سمندر میں گر گیا۔ ایک ہفتے کے دوران یہ شمالی کوریا کا دوسرا میزائل تجربہ تھا۔
आबनाए हुर्मस की बंदिश से रूसी तेल की मांग बढ़ गई। अमेरिका और इस्राएली हमलों की वजह से आबनाए हुर्मस की बंदिश से रूसी तेल की मांग बढ़ गई है और रूस दुनिया को यौमिया $15 करोड़ का तेल फरोख्त कर रहा है। अमेरिका ने जंगी सूरत हाल और आबनाए हुर्मस की बंदिश से तेल की कीमतों पर पड़ने वाला दबाव कंट्रोल करने के लिए रूसी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदियां आर्जी तौर पर हटा ली हैं। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम ने लिखा है कि रूस ने हालिया दिनों में जो तेल सिर्फ चीन और भारत को बेचा है, इस पर सिर्फ टैक्स की मद में $2 अरब कमाए हैं। आपको बताएं, महकमा ज़राअत सिंध की मुबैना नाअहली के पेश नज़र टंडोबागो में आबादकारियों के हारी कार्ड की दरखास्तें गुज़िश्ता 5 माह से इल्तवा का शिकार हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे परवेज़ बुलेदी से। जी परवेज़, आगाह कीजिएगा। हाजीपुर महकमा ज़राअत सिंध टंडोबागो अमले की मुबैना नाअहली के बहस हारी कार्ड के लिए आबादकारों की जमा कराई गई दरखास्तें गुज़िश्ता 4 से 5 माह से इल्तवा का शिकार है। मुतासिर आवाज़ के मुताबिक दरखास्तें और फार्म ताहाल दफ्तर में पड़े और उन पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। जराये के मुताबिक दरखास्तों को आगे बढ़ाने के लिए मुतल्लिका तबकों के कंप्यूटर के दस्तखत जरूरी करार दिए गए। ताहम अक्सर सीआर मुबैना तौर पर वीज़ा पर है और अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए दस्तयाब नहीं। मजीद बताया गया कि दफ्तर में एक फील्ड ऑफिसर मुनीर कम्बरानी मौजूद है जो दीगर सियाल की आसनरी मुबैना तौर पर मिस्ट्रोल पर लगाता है। उस सूरत के बहस आबादकारों को सख्त मुश्किल का सामना है। आबादकारों का कहना है कि जब वो सिंध बैंक जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनके पास हारी कार्ड मौजूद नहीं, जिसके बायस वो मजीद परेशानी और जिल्लत का शिकार हो रहे हैं। मुतासर आबादकारों ने हकाम से मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी नोटिस लेकर अमले को अपनी जिम्मेदारी अदा करने का पाबंद बनाया जाए ताकि गरीब आबादकारों को जी, महकमा ज़राअत सिंध की मुबैना नाअहली सामने आई है। टंडोबागो में हारी कार्ड की दरखास्तें महीनों से इल्तवा का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया परवेज़ बुलेदी हमें आगाह कर रही थी। तो दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तानी शहरी इलाकों को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा, दहशतगर्द और वहशाना ताकत के जरिए कायम अफगानिस्तान की गैर कानूनी हुकूमत अपने जिम्मेदारों से मुसलसल मुकर रही है। अपने बयान में सदर मुमलिकत ने कहा, अफगानिस्तान ने दहशतगर्द ग्रोहों को महफूज पनाहगाहें फराहम न करने का दावा किया था, ताहम अब वो इस्लामी दुनिया की एक बड़ी अस्करी ताकत को इश्तिआल दिलाने की जसारत भी कर रहा है, जबकि अफगान हुकूमत बया वक्त पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी जाहिर कर रहा है। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान ने शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की और एक सुर्ख लकीर अबूर कर ली है। पाकिस्तान खलीज के खित्ते और मगरबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है, लेकिन गैर कानूनी और दहशतगर्द तालिबान हुकूमत ने ये सुर्ख लकीर अबूर की और अपने ऊपर संगीन नताइज मुसल्लत कर लिए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ड्रोन के मलबे से ज़ख्मी होने वाले बच्चों और दीगर शहरियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क के दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म हैं। और ख़बर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते में सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर असर और हुकूमती बचत इक़दामात के नफाज का जायज़ा इजलास हुआ है, जिसमें तय पाया गया कि किफ़ायत शियारी से हासिल शुदा रकम अवामी रिलीफ पर खर्च होगी। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दामात और हुकूमत की जानिब से बचत इक़दामात के नफाज पर पेशरफ्त और उनके असरात पर गुफ्तगू हुई। इजलास को बताया गया कि हुकूमती बचत इक़दामात से हासिल शुदा रकूम को मौजूदा हालात में अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम किफ़ायत शियारी के इक़दामात से की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए ही इस्तेमाल होगी। इजलास में फैसला किया गया कि सरकारी मुलाजमीन की तरह रियासती मिल्कियती इदारे और हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों की मुलाजमीन की तनख्वाहों में से दर्जा बदर्जा 5 से 30% तक कटौती होगी, जिसे अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इजलास में यह भी फैसला किया गया कि कॉरपोरेशंस और दीगर इदारे जिनके बोर्ड्स में हुकूमती नुमाइंदे मौजूद हैं, वो हुकूमती नुमाइंदे बोर्ड में शिरकत की फ़ीस नहीं लेंगे और इस फ़ीस को बचत की रकम में शामिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी सिफारत खानों और 23 मार्च की तकरीबात को इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत की।
पाकिस्तान कस्टम्स कराची ने हुकूमत सिंध की गाड़ी दस्तावेजात के बावजूद नॉन कस्टम करार देकर जब्त कर ली। सीनियर सूबाई वजीर शहजील इनाम मेमन ने गाड़ी के दस्तावेजात भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। कहा, पाकिस्तान कस्टम्स कराची ने 12 मार्च को सिंध हुकूमत की एक सरकारी गाड़ी को नॉन कस्टम पेट करार देकर जब्त कर लिया। गाड़ी महकमा इतलात की मलकियत है। मुतालिका हुक्काम को तमाम सरकारी दस्तावेजात दिखाई गई। जब्त की जाने वाली गाड़ी इंडस मोटर कंपनी के आउटलेट के जरिए खरीदी गई थी। शहजील इनाम मेमन ने कहा, तमाम दस्तावेजी सबूत फराहम करने के बावजूद गाड़ी को तहवील में लेना इंतहाई नाअहली और सूबाई हुकूमत के एक महकमे के साथ नाकाबिल कबूल रवैया है। पाकिस्तान कस्टम्स फौरी तौर पर गाड़ी वापस करे और मामले पर तहरीरी माजरत भी पेश करे। सीनियर वजीर शहजील इनाम मेमन ने ईद उल फितर के मौके पर जायद किरायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों की हिदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने पुलिस, अजला की इंतजामिया, NHA, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट समेत तमाम मुतालिका हुकाम को फौरी और मौसर इकदाम करने की हिदायत की। शहजील इनाम मेमन ने कहा कि बाज़ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से खुद साख्ता किराए में इजाफा मुसाफिरों पर गैर ज़रूरी माली बोझ डाल रहा है, जिसे हर सूरत रोका जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि अवाम को सरकारी मुकर्ररा किरायों पर महफूज और सफ़र की सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर वजीर ने हिदायत की कि हर ज़िले में ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम कार्रवाइयों की रिपोर्ट मुतालिका महकमे को इरसाल की जाए। उन्होंने तमाम मुतालिका इदारों से कहा कि फील्ड में मुतहरिक रहें और अवामी शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाएं। ये मुहिम ईद के मौके पर शहरियों को रिलीफ फराहम करने और गैर कानूनी किरायों पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की संजीदा कोशिशों का हिस्सा है। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं, फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान की जानिब से तुरबत में शहरियों के लिए एक अवामी इफ्तार का एहतमाम किया गया। मकरान स्काउट्स ने थर्मामीटर चौक पर इस इज्तिमाई इफ्तार का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ तबकात के अफराद शरीक हुए, जिनमें मजदूर, दुकानदार और ताजिर बरादरी शामिल थे। तकरीब में कमांडेंट मकरान स्काउट्स ने भी शहरियों के साथ इफ्तार किया और इस मौके पर स्काउट्स और शहरियों के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना माहौल दिखाया गया। मकामी अफराद ने इस इक़दाम को सराहते हुए उसे अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एतमाद बढ़ाने की मस्बत मिसाल करार दिया। ये इक़दाम तुरबत में कम्युनिटी रवाबित मजबूत करने और रमज़ान के रूहानी माहौल को फ़रोग़ देने में मददगार साबित हुआ। सूबा सिंध के बाद सरकारी आला ओहदेदारों का मुनशियात के घिनौने धंधे में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और एंटी नारकोटिक्स की खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई गुलिस्तानी जौहर के इलाके से मुनशियात की बैनुल सूबाई स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह के 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान के कब्जे से 83 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद हुई है, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है। हुक्काम के मुताबिक गिरोह का सरगना पेशावर से मुनशियात सक्खर मुंतकिल करता था, जहां से उसे कराची लाकर मुख्तलिफ मुनशियात फरोशों को फरोख्त किया जाता था। कार्रवाई के दौरान मुल्ज़िमान को हाई रूफ गाड़ी में मुनशियात खुफिया ठिकाने पर मुंतकिल करते हुए गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुल्ज़िमान ने अपने नेटवर्क से मुतालिक अहम इंकशाफात किए हैं, जिनमें सिंध के बाद सरकारी आला ओहदेदारों के मुलव्वस होने के शवाहिद भी सामने आए हैं। मजीद तफ्तीश भी जारी है। कराची का इलाके सिंधी गोट में रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए चांडियो गैंग के सरगना समेत 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। 5 तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में राजिब उर्फ राजू, मुनीर अली चांडियो उर्फ मन्नू और अब्दुल जब्बार उर्फ बाकर शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मोटरसाइकिल, जाली नंबर प्लेट्स और नकदी बरामद कर ली गई। इनका कहना है मुल्ज़िमान शाह लतीफ़ टाउन, कायदाबाद, स्टील टाउन और गुलशन हदीद समेत मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों में मुलव्वस हैं। इलावा गिरफ्तार मुल्ज़िमान स्ट्रीट क्राइम के साथ स्टील मिल से लोहा और तांबा चोरी में भी मुलव्वस रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुल्ज़िमान आदि मुजरिम हैं। इनके खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में मुतादद मुकदमात दर्ज हैं, जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है गिरफ्तार मुल्ज़िमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची के इलाके मंगू पीर में ट्रैफिक हादसा, वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। हादसे में 3 बच्चे जख्मी भी हुए हैं, तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम और मुनशियात फरोशी में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में।
کراچی کے علاقے منگوپیر الیاس مسجد کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 5 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا، جبکہ ایک بچی اور ایک نوجوان سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے بچے کی شناخت حسن کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمیوں میں شرجیل، فاطمہ اور عمر عبداللہ شامل ہیں۔ تمام زخمیوں اور جاں بحق بچے کی باڈی کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب بچے اسکول جا رہے تھے۔ متوفی بچے کے چچا کے مطابق واٹر ٹینکر رانگ وے آ رہا تھا۔ بیٹا میرا جو ہے بچوں کو اسکول لے کر جا رہا تھا، میری بیٹی کو اور میرے 2 بھتیجوں کو اسکول لے کر جا رہا تھا، تو راستے میں یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اجتماع گاہ والے روڈ پر چڑھائی چڑھنے سے پہلے سامنے سے دیکھا تو وہ ٹینکر والا رانگ سائڈ سے آ رہا تھا، جو چڑھائی پہ سے اتر رہا تھا وہ اپنے کنٹرول سے باہر تھا، تو اس نے آ کے بچوں کو ہٹ کیا۔ دوسری جانب فیضان مدینہ سندھی پاڑے کے قریب چھریوں کے وار سے ایک شخص جاں بحق ہوا۔ جاں بحق شخص کی شناخت لال خان کے نام سے ہوئی۔ لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر کماڑی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں مطلوب 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت وکیل اور حریش کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کے قبضے سے 2 پستول، چھینے گئے موبائل فون اور ایک چھینی ہوئی موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے شہریوں سے لوٹ مار اور ڈکیتی کی درجنوں وارداتوں کا انکشاف کیا۔ ایک اور کارروائی میں بن قاسم ٹاؤن پولیس نے معیشت فوج سے ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت محمد رحیم کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے 12 گرام ہیروئن اور فروختی رقم برآمد ہوئی، جبکہ اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش بھی شروع کر دی گئی۔ فیصل آباد میں صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار کے مرکز روحانیت آستانہ عالیہ پر افطار اور محفل ذکر کا انعقاد کیا گیا۔ رمضان المبارک میں آستانہ عالیہ پر عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ارم شریف چودھری کی اس رپورٹ میں۔ صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار کے آستانہ عالیہ پر افطاری کا ایک روح پرور اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں عقیدت مندوں اور مقامی افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار کے صاحبزادے شبیر احمد صدیقی لاسانی سرکار نے افطار سے قبل ایک روحانی محفل کروائی، جس میں خوب ذکر و اذکار اور خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ رمضان المبارک یہ تو سب جانتے ہیں کہ بے شمار رحمتوں کا، فضل کا، احسانات کا مہینہ ہے۔ فرمایا میری امت کا مہینہ ہے کہ اس میں امت کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور فرمایا اگر لوگوں کو پتہ لگ جاتا، ہمارے آقا مولا فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان شریف کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان شریف ہی رہتا، کیونکہ یہ جو روزہ ہے اس کا ہم سنتے ہیں شروع سے کہ اس کی جزا جو ہے، اس کا انعام جو ہے، اس کا صلہ جو ہے، وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کا صلہ میں عطا کروں گا۔ افطار کے بعد شرکا نے اجتماعی دعا میں شرکت کی اور آستانہ عالیہ پر منعقد ہونے والی اس روحانی محفل کو خوب سراہا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایسے اجتماعات سے بھائی چارے اور محبت کو فروغ ملتا ہے اور معاشرے میں مثبت پیغام عام ہوتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارم چودھری، NTN نیوز، فیصل آباد۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔